Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagunenvi. In today's class, I am going to explain chapter 24 from the book to Hard Times, written by Charles Dickens, prescribed by the University of Mysore to the second year B.A-IV English for Sem-Optional course 2020 to 2022. The title of the paper is Victorian Fiction. The title of this chapter is Explosion. In this chapter, we are going to know about the robbery at the bank, and the plot is heading towards a climax. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. Mr. James Harters rises early and begins to reflect on his success in gaining the confidence of Louisa. Yesterday, in the chapter 23, we have seen how he gains the confidence of Louisa and how he gains her emotional confidence and how he becomes close to her emotionally by mentioning her favorite person, Tom, and Tom's ups and downs in life, his lack of love for her, etc., etc., etc. And now he gets up early in the morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 he thinks of his success in gaining the confidence of Louisa. ಲೂಯಿಸಾ ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He reckons up his advantages as an ideal winner and counts his gains. Now he reckons up, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, an ideal winner, as an ideal winner, and counts his gains. ಏನೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. He has established a confidence with her. ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ, easily he has gained her confidence, from which her husband is excluded. And in this confidence, there is no question of her mentioning her husband. He is totally excluded from them. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅವರ ಅವಳ ಗಂಡನ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ, ಅವಳ ಗಂಡನ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಕೌಶಲಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ, ಸೀದಾ ಸಾದ, ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಹರ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ರಿಸೆಸಸ್. ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವನು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಮಿಡಿತವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ನೋಸ್ ಹರ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ರಿಸೆಸಸ್. ಅಂತರಂಗದ ಮೃದುವಾದ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಅವನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಸೋ ನಿಯರ್ ಟು ಹರ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಡರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಚ್ ದ ಟೆಂಡರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅವಳ ಹೃದಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ lived. She had never allowed anybody to enter into that innermost recesses of her heart, tenderest recesses of her heart. ಅವಳ ಹೃದಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಒಳಕೋಣಿನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್, ರೀಚಿಂಗ್ that innermost recesses of her heart. Even now, he has no earnest wickedness of purpose in him. Is he wicked now? No. He doesn't have any such earnest wickedness of purpose. ಅಂತ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. It is his age which is bad. Why he is after her? Because he is attracted to her. His age is like that. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಅವನಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ಇನ್ನೇನೋ ಅವಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. He is in love with her ಅಷ್ಟೇ. He has got attracted towards her. It is his age which is bad. I quote and unquote. It is the drifting iceberg setting with any current anywhere. ವಯಸ್ಸೇ ಹಾಗೆ, ಲೈಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಹಾಗೆ.
ಯಾವ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏಜ್, like the icebergs floating on the ocean, on the wave of the seas, the surface of the seas, and move as the current of the waves moves. He is moved towards her, that's all. That wreck, that ships, anyway, that wreck the ships. ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಎರಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್, ನೀವು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಶಿಪ್ ರೆಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. And he is going to cause a shipwreck. Shipwreck in the sense he is going to spoil the life of Louisa, that's all. But he has no wicked purpose. Intentionally purposeful wicked purpose. He does not trouble himself with calculations about it. Ega everything what has happened ought to happen happened. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. And he is not ready to lose his head, worry his head over all those things. He just says, thinks, I quote and unquote, what will be happen, what will be. ಏನಾಗಬೇಕೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕೈಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು? ಏನಾಗಬೇಕೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ. At the breakfast, he is anxious to see if she has relapsed since the previous evening, but happy to see no changes in her. And at the breakfast, he observes her. If she has relapsed to her past mood, ಅವಳ ಹಳೆಯ ಮೂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. No, there is no change in her expression or in her attitude towards him, and he is relieved, he is relaxed. A look of interest for him. Again she is showing him the look of ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಅವಳು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪನೋ ಅದು ಸಿಟ್ಟೋ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ at 6 o'clock, he learns from the violent shouting and announcement of Mr. Bounderby that the bank is robbed in an extraordinary manner with a false key. He returns in the evening from his field work, and then he comes to know that Mr. Bounderby is shouting. Bounderby shout ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, violently shouting that the bank has been robbed by using the false key. ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಹಿ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಹೇಗಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ £150. ದುಡ್ಡೇನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ £150. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಮ್, ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಬ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಬ್ಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಜೇಮ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಲಾಸ್. ಓ ಜಸ್ಟ್ £50, £150 ತಾನೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ, ನೋ, ಬೌಂಡಬಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ that the sum is not a serious matter, but what matters is it has disturbed the fellows. Oh, my dear fellow, is a angrily, ungracious manner shouts at him that duddalla kanaya mukya, bank has been robbed and it has disturbed those fellows. ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಬರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಯಿಸಾ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ as if she was shocked when he told her about it, and he had never seen her in such a condition before. Louisa, how you see how she has been affected? She was dropped. ಇನ್ನು ಅವಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಥರ ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ವ, ಆ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಲೂಯಿಸಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಲ್. ಲೂಯಿಸಾ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಗ, ಲೂಯಿಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಬಾಂಡಬಿ, ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಪೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಂಟ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಿಸ್ ಬಾಂಡಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಟ್ ದ ಲೇಡಿ and bids her leave at the bank. Who are living in the bank? Mrs. Parsit and bids her are living in the bank in the afternoon of the previous day at the close of business, as everything was put away as usual. After the business hour, everything was put away as usual. ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು, ಲಾಕರನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಿಡ್ಸ್ slept outside of the iron room
ಐರನ್ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಬಿಡ್ಜರ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಸೇಫ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್. ಐರನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಟಾಮ್. ವಾಸ್ ಎ 150 old pound. In the closet of Mr. Tom, there was 150 odd pound. 150 odd pound. 150 children itto. Bitzer mentions that it was a 15471. Bitzer exact calculation, statistical educational ani kotrado. 15471. Bondabi retards him not to interrupt. Madhya barbeda kanaya. And it's enough to be robbed while he was snoring comfortably. ನಿನ್ನಿಂದನೇ ರಾಬ್ರಿ ಆಗಿರೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಬ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ? ಹಾಂ, ವರ್ ಯು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ? ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಆರಾಮಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ನೋರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಗೊರಕೆನೇ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತಾ? ದುಡ್ಡು ಆಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. 15471 ಅಂತ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೀನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರೋಗ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಟ್ ನೈಟ್ ವೈಲ್ ಬಿಡ್ಜರ್ ವಾಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ಬಿಡ್ಜರ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಚೋಕಿಂಗ್ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿತ್ತೇನೋ, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆರ್ ಅದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸಮ್ ಫೆಲೋಸ್ somehow whether previously concealed in the house or not remains to be seen. Some fellows who were previously concealed in the house, ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಔಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್, ಅಥವಾ ಕಾಣದೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಔಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಯಂಗ್ ಟಾಮ್ ಸೇಫ್. ಯಂಗ್ ಟಾಮ್ ಸೇಫ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಆನ ಸೇಫ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. Being disturbed, they came out to the main door and double locked it again with a false key. They were disturbed by it afterwards, and they went to the main door and they double locked it again with a false key. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೀ ತಗೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. which was picked up in the street near the bank. Where was that false key? Because the key was there with them. They have locked it from inside. And how the robber entered into the bank? Maybe he might have been concealed himself there before hand only. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೀ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಅಬೌಟ್ 12 o'clock that day, 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಬಿಡ್ಜರ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಟಾಮ್ ಸೇಫ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಹಿ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಆಫೀಸ್ for the regular work of the bank, he had seen the Tom's safe being opened, the doors ajar, and found the lock forced. ಬಾಗಿಲು ಅಜಾರ್ ತೆರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಲಾಕ್ ಬೀಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್, ಬೀಗವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ಗಾನ್, ದುಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. Jim asked about Tom. Where is Tom? Tom ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Is there anybody suspected regarding the robbery? ಯಾರು ನೀವು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Mr. Bondaby replied that Tom has been helping the police at the bank. Tom is helping the police at the bank. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It should be taken confidentially. Yes, we have suspected, but we have to keep it as a confidential matter. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವ್ರಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗಾಡ್. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸಗಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಹಾಟ್ ಸೋ ಲೇಜಿಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಬಾಂಡಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪೂಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಟ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನೇ. Louisa faintly utters some word of incredulity and surprise. Louisa cannot believe it. She faintly utters
ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಲಿಟಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾಳೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋ ನೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಎ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅತೃಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಅಕ್ವೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್. ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಥರ ಓದಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಫೋಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಐ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋಲ್, ದಟ್ ಫೆಲೋ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫೂಲ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಗುಡ್. ಅವನು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ 3 days ago. 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಡಿಡ್ ಹಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ? ಡಿಡ್ ಹಿ ಒಬೇಡ್ ಮೀ? ನೋ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಟ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ವೇರ್. ಎಲ್ಲೋದಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲೋದ್ಲವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, if possible, is that he is a worse subject than his mother. The difference, just the difference between my mother and himself is just this. He is a worse subject than his mother. ಇವನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವನು, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. He was seen lurking about there after dark. ಕತ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ he was seen lurking about in the dark about the bank. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೈಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. Mrs. Sparsit thought that he could be lurking for no good. Mrs. Sparsit had observed him, but she thought that he had no bad intention. For no good and for no good. ಅವನೇನೋ for with bad intention only he is doing that ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತೆ Mrs. Sparsitಗೆ. And brought it to Bridger's attention. Bridger ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. It is revealed in the enquiry that he was noticed also by the neighbors. Now, just now in the enquiry, neighbors have told that they also had seen him lurking about the bank in the dark. Arthurs opines that it's certainly suspicious. Arthurs also opines. ಅವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾನೆ. Yes, it's certainly suspicious. ಅವನ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. Mr. Bounderby adds another information that there was an old woman who seemed to visit town every now and then and used to watch the place a whole day before Stephen began on the night, and she stole away with him and he held a council with him. He gives additional information that there was an old woman who visits the town often, again and again, and she had joined him in his watch, and both of them disappeared from that place after the watch of the last night, the previous night. Lisa remembers that there was such a person in the room that night at Blackpool's house who shrunk from observation. Now, at the mentioning of the old man, Louisa remembers, yes, I had seen an old man in the house of Mr. Stephen Blackpool when she had visited him in order to help him with some money. Mr. Bounderby tells Louisa to take care of Mrs. Sparsit for a day or two and make her comfortable. Now, Mr. Bounderby tells Louisa to take Mrs. Sparsit home. ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. She is very much shocked, and take care of her and make her as much comfortable as possible. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಸೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಿಸಸ್ ಪಾಸಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಮಿಸ್ ಪಾಸಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಅವರ್ ಚೇಂಬರ್, ಮಿಸಸ್ ಪಾಸಿಟ್ recalls the comfort she enjoyed there as a lady from the Fowlers and the Scatterers. Yes. Now she has been taken home. Mrs. Sparsit has shown her room, the previous room where she used to stay. ಅವಳು ಮುಂಚೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಆ ರೂಮನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. She recalls the comfort she enjoyed there as the lady from the Fowlers and the Scatterers. She was given a total comfortable life, deserving by a lady, deserved to a lady. ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಲರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ ಲೇಡಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ
ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. One idiosyncrasy for which she often apologizes and finds it excessively difficult to conquer is a curious propensity to call Mrs. Bounderby Miss Gradgrind. One idiosyncrasy with which she even now cannot compromise is that she cannot call Mrs. Bounderby as Mrs. Bounderby. She still calls her Miss Gradgrind. ಮಿಸ್ ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಡಿಯೋಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸ ಅವಳಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೂಯಿಸಾನ ಮಿಸಸ್ ಬೌಂಡರ್ಬಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹರ್ ಮಿಸ್ ಗ್ರಾಡ್ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾಳೆ. ಹರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಸ್ ಹರ್, ಬಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ಸೇ ಮಿಸ್ ಗ್ರಾಡ್ಗ್ರಿಡ್. Yes, she goes on making this mistake, Miss Gradgrind. But it is so natural to say Miss Gradgrind to her. She cannot accept her Mrs. Gradgrind. Naturally, she calls her Miss Gradgrind. It finds it almost impossible to persuade herself that the young lady whom she had the happiness of knowing from a child could be really, truly Mrs. Bounderby. Why she is like that? She cannot agree, or she cannot think of Louisa, whom she had the happiness of knowing from a child. From a child she has seen Louisa. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಲೂಯಿಸಾ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. And now she has become Mrs. Bounderby, and she cannot persuade herself. It's impossible to persuade herself that that young lady has become the owner of that house, Mrs. Bounderby. The more she thought about it, the more impossible. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ಇದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಈ ಮನೆ ಓನರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಬೌಂಡರ್ಬಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೇ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಮೋರ್ ಶಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಶೀ ಈಸ್ ಮಿಸಸ್ ಬೌಂಡರ್ಬಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಶಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್. ವೈ? Because there is lot of difference between Mr. Bounderby and Mrs. Bounderby or Miss Gradgrind. As the differences between them, the differences that she has observed between them has made her to remain uncompromised to that title, Mrs. Bounderby. After dinner, Mr. Bounderby tries the case of the robbery in the drawing room. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಬ್ರಿಯ ಕೇಸನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ಹೂ ಎವರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಈ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ sentences them to the extreme punishment of the law. He sentences them to the extreme punishment of law. ಕಾನೂನಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ತೀವ್ರತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಡ್ಜರ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಟೌನ್. ಅದರ ನಂತರ ಬಿಡ್ಜರನ್ನು ಟೌನ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟಾಮ್ ಟು ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ದ ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನ್. ಟಾಮನ್ನು ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಜರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿಸಸ್ ಪಾಸಿಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಲೋ, praise him to be cheerful. Mrs. Fawcett, who is always sympathetic towards him, who always pities him, consoles him not to be low. ಮೂಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Praise him to be cheerful as she used to see him. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. These consolations produce the effect on him. ಅವಳ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ರಿಯಲಿ
has the effect on him, and he sentimentally sighs like some large sea animal. Like a large sea animal, he sentimentally sighs, utters sighs. ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ದೀರ್ಘವಾದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. She offers to play backgammon as he used to do when she lived there. ನಾನಿಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗಮ್ ಆಡೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. To refresh, in order to refresh, Mr. Bounderby tells that he has not played it since she has left his house. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದ ನಾನು ಆಡಿಲ್ಲ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. She soothingly tells that she knows it. Yes, I know it. Because Miss Gradgrind takes no interest in the game. Miss Gradgrind, she doesn't have interest in the game. Then they play it near a window opening on the garden. They sit near the window. It's opened. They can see the garden. They sit there and play the game. It's a fine night, sultry and fragrant. Really a fine night. ಒಳ್ಳೆಯ ರಾತ್ರಿ. Sultry, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಇದೆ. Fragrant, there is the fragrance of flowers from the garden. Lisa and Mr. Hothouse are strolling out in the garden, where their voices can be heard in the stillness. Lisa and Mr. Hothouse are strolling, walking in the garden, and they can be heard from the garden. Though not what they have said, they are talking. They can be heard, but not clearly what they are talking. Mrs. Sparsit is constantly straining her eyes to look at them. ಅವಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡರ್ಬಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಫೈರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂ. ನೋ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂ. ಹಿಬ್ನಿ ಹನಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ ಗ್ರಾಡ್ಗ್ರಿನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. Miss Gradgrind is walking in the garden and she may take cold. How much concern she has for Miss Gradgrind, you see. Mr. Bounderby replies that she never takes cold. No. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. She never takes cold. After the game, while retiring to his room, Mr. Bounderby takes a glass of water. The game is over. Mr. Bounderby, before retiring to his room, ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ he takes a glass of water. ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. Mrs. Sparsit pities him for losing his good old habits. Ayyo, what is this, Mr. Bounderby? You have forgotten all your old habits, good old habits. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶೆರಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್ ಡಿಡ್ ಯು ಎವರ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್? ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶೆರಿ, ನೋ? ವಾಮ್ ವಿತ್ ಲೆಮನ್ ಪೀಲ್. ಶೆರಿ ವಾಮ್ ವಿತ್ ಲೆಮನ್ ಪೀಲ್, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಲೆಮನ್ ಪೀಲ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕುಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ಮೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಕುಡಿತೀರಾ? ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾ? ಇಫ್ ಮಿಸ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಮಿಸ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಈಸ್ ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಫ್ ಯು. ಇಫ್ ಶಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಯು, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್? ಶೆಲ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್? With the ready permission of Mrs. Gradgrind to do anything she pleases. Now Mrs. Gradgrind has entered. She readily permits her to give whatever she likes to Mr. Old Bounderby. ಬಾಂಡವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವಳು. ಶಿ ರೆಡಿಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಅವಳು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಏನಾರ ಕೊಟ್ಕೋಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಶಿ ರೆಡಿಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ Bounderby, who she pleases. She makes the beverage and hands it to Mr. Bounderby. She prepares that beverage and gives it to Mr. Bounderby by saying that it will do him good and will warm his heart, and it is the sort of the thing he wants and ought to take. No, it warms your heart and you should take such thing. You see, don't drink water and you ought to take this only. Anta kodtale. Mr. Bounderby takes it by uttering, "Your health, madam. I drink it for your health, madam." ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್, ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಸ್ ಹಿಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಸ್. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡರ್ಬಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಡ್.
Mr. Bondaby, now he is a new man. He is not a man who is bored, tired of everything. Now he goes to bed with in a change of mood, with something which he is unable to mention for his life what it is. Why his mood has been changed. He is unable to mention for his life what it is. ಏನು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದವನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೈಟ್. Louisa waits for long for Tom's return. She waits for long for Tom's return. He returns at an hour past midnight. ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯ್ತಾಳೆ ಲೂಯಿಸಾ. ಅವನು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಬೈ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲ್. ಬೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಗಿಲು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ $1/4 ಅವ್ನು ಬಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ $1/4 ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. She goes up to his room and softly opens the door and approaches his bed with the noiseless steps. ಅವನ ರೂಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ with noiseless steps. She approaches, she opens the door noiselessly and goes to his bed and kneels down beside his bed noiselessly. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. She knows that he only feigns to be asleep but says nothing to him. She knows that he is not asleep. He is just feigning. ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. She simply sits down and says nothing. Tom starts up as if he is just then awakened. While she is watching like that, he starts up as if he is just awakened. ಅವನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತೇನೋ ಅವನು ಹಾಗೆ ಅವನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. and asks who that is and what the matter is. ಯಾರದು ಏನು ವಿಷಯ? She asks him if he has anything to tell her. Anything that cannot be concealed from person whom he loves. Tom, do you have anything to tell me? ಏನಾದ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿದೆಯಾ? Anything that you don't like to conceal from a person whom you love. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡದಂತಹ ಯಾವ್ದಾರೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟಾಮ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸೋ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನಾಗೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. She loves him very much. She understands him, that he is in trouble, and her inner mind knows that something wrong has been done in his matter by himself anta. She wants to help him, at least to make him speak out what has happened. But Tom pretends not to understand. She goes on repeating. Tom, do you have anything to tell me? Do you know how much I love you? But Tom goes on pretending that he has not understood what she is saying. ಅವಳ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನಾಗ ಅವನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He tells her that she is a brave and kind girl. ಅವಳ ಆ ಕಾಳಜಿನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, you are a brave and kind girl. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಂತ ಹುಡುಗಿ ನೀನು. How kind you are. And thinks of a better brother to her than he is and tells her to go to bed. I should have been a better brother to you than this. And he tells her to go to bed. ನಾನು ಇನ್ನು ಈಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಮ್ಮ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಮೇಡ್. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಟಬರ್ನ್. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಾಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾರಾ ಹೊಸದಾಗಿ? if he has told anybody of their visit to those people and that they saw those three together. And that day we had been to Stephen Blackpool's house and there were 3 persons. Have you told anybody of that visit and the people who were there? ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? John replies that as per our instruction, you only had instructed me. ನೀನೇನೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ that I have to keep it a secret ಅಂತ, ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ. So I have kept it a secret. ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. She seeks his advice if she ought to say about it now. If you want me to speak of it now, I need your advice. ಸಜೆಷನ್. ನೀನು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, if you are going to advise me to disclose it, I will disclose it. Tom is surprised. Oh no. She seeks, not he. She seeks is ಏನು ಮಾಡೋದು ಟಾಮ್, ನನಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್.
if we have to ಮೆನ್ಷನ್ ರಿವೀಲ್ ಇಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಟಾಮ್, ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಟಾಮ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್, ನೋಡು ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ನೀನು ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. If you like me to reveal it, I will disclose it, I will disclose it. If she keeps it to herself, he will keep it to himself. If you keep it a secret to yourself, I will keep it as a secret to myself. ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡ್ತೀನಿ. If she discloses, there is an end of it. ನೀನೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕತೆ. There is an end of it. She asked him if he believes Stephen Blackpool. Do you believe Stephen Blackpool? Stephen Blackpool ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? Who seemed to her an honest man. ನನಗೆ he seems to be an honest man. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. He is really implicated in that crime. He is an honest man. He is really implicated in that crime. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. Tom replies that he does not know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನೇನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಅವನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಸಿಮ್ ಟು ಹರ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಸಿಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೊ. ಇವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕಳ್ಳ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕದ್ದಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ಳ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳ್ಳನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೊ, ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇವರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್. He hopes that he is a very good fellow. Yes, he is a very good fellow. And he was civil enough. And that day when we visited, he was very much civil. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ನಾಗರಿಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸಿವಿಲ್. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೆಲೋ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೇಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಟಾಲರೇಬ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತಾವು ಆನೆಸ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆಸ್ಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆಸ್ಟಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವ್ನು ಗುಡ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೂಲ್ ದಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೆಲೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಾಬ್? ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಒತ್ತಡ. ನೀವು ಮರ್ಡರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, they're all good persons. Why they have committed, most of them under 50, at least on 20% are innocent irtare. Why they had committed murders? Why they had committed crime? Under the unavoidable circumstances they have committed mistakes, wrongs, errors. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಇರೋದು. 100 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಾನೇ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ದ ಆನರೇಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಟಾಮ್ ವಿಶಸ್ ಹರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಲಿ ಇಸ್ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ರೂಮ್. She doesn't like to go to her room, but unwillingly she returns to her room. He fastens his door and throws himself upon his pillow, tearing his hair. He fastens the door, bolt ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, and sleeps, falls on the bed and upon his pillow, tearing his hair. ತಲೆ ಕೂದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Morosely crying,
ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಡ್ಜಿಂಗ್ಲಿ ಲವಿಂಗ್ ಹರ್. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಹರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೇಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಬಟ್ impenitently surprised, spurning himself and all the good in the world. He loves her very much, but hatefully and but impenitently spurning himself. ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇಂಪೆನಿಟೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. At least for his sister he would have become penitent and corrected himself. But though he loves her very much, he has taken the wrong path, wrong route. And he has spurned all the good in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. In this way, in this chapter, we have come to know about the explosion. Explosion means we are coming near the, reaching near the climax. Explosion, the robbery of the bank. Tom's locker is robbed. Though it's a matter of 100 and 150 pounds and odd pounds, the matter is that of robbery. ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಕಳ್ಳ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ರು ಕಳ್ಳಾನೆ, 1 ಕೋಟಿ ಕದ್ರು ಕಳ್ಳಾನೆ. 1 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲೆಗಾರನೇ, 100 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲೆಗಾರನೇ. ಸೊ ರಾಬರಿ is robbery. That is shock to Mr. Boundaby and his family members and others, because it's a new thing that has happened there in the entire history of their bank. Everyone is shocked. And Louisa suspects her brother's role. That's why she goes to his room and tries to make him reveal something, but he doesn't speak anything. I think I have understood the explanation of this chapter. If you have any doubt or question, please come and post in the comment box. Take it. Bye.